میں مٹ جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ کیا ہے، چونکہ جتنی بھی قومیں آئی ہیں ہر قوموں میں سب سے زیادہ بنی اسرائیل عالم امتحان سے گزری ہے، عالم آزمائش سے گزری ہے۔ یعنی ایک ایک مقام پہ بنی اسرائیل نے امتحان دیا ہے اور آگے بڑھی ہے۔ اللہ نے اس قوم کو وہ شرف بخشا کہ شاید کسی دوسری قوم کو اللہ نے نہیں بخشا، اس لیے کہ یہ قوم وہ تھی جن کے لیے آسمان سے من و سلوہ آتا تھا، آسمان سے کھانا آتا تھا، اور یہ لوگ کھاتے تھے، یہاں تک کہ یہ کہنے لگے کہ اب ہمیں کھانا وہاں کا نہیں چاہیے، اور اس کے بعد زمین کی اگی ہوئی چیزیں کھانے لگے۔ اللہ نے اس طریقے سے اس قوم، اور یہ قوم والوں کا نظریہ یہ تھا، ان کا ایک اپنا نظریہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہو گیا تھا۔ وہ نظریہ یہ تھا کہ بس اللہ کے نیک بندے ہم ہی ہیں، اللہ کے چاہنے والے ہم ہی ہیں، اور ہمارے علاوہ یعنی بنی اسرائیل کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں وہ سب ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم کچھ بھی کریں گے ہم جنت میں جائیں گے، اور باقی کوئی کچھ بھی کرے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ ان کا نظریہ تھا۔ جیسے آج ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں ہمیں جنت مل جائے گی، جنت ہماری میراث ہے، جو آتا ہے بانٹتا ہے چلا جاتا ہے نا۔ یہی نظریہ بنی اسرائیل کا تھا، بنی اسرائیل کا بھی یہی نظریہ تھا کہ ہم جنت میں جائیں گے، باقی کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، ہمارے علاوہ کوئی اس لائق ہی نہیں ہے، اور کوئی بھی یعنی ساری اچھائیاں جو خوبیاں ہوتی تھیں کوئی بھی خوبی اور اچھائی ان کے اندر اب نہیں پائی جاتی تھی۔ جب قومیں اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، اپنے رسول کی نافرمانی کرتی ہے، تو اللہ ان پہ ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ نے ان پہ بھی ایک ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جس کا نام تھا جالوت۔ جالوت بادشاہ کو مسلط جب کیا تو جالوت بادشاہ نے کہا کہ یہ اپنے کو جنتی کہتے ہیں، اپنے کو سب سے اعلیٰ کہتے ہیں، اپنے کو سب سے بالا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی جنت والے ہیں۔ کہا کہ ان پہ اتنا ظلم کرو، جتنے حقیر کام ہے، نیچے کام ہے، وہ سارے کام ان سے کرواؤ، اور اگر یہ انکار کریں کچھ کہیں تو کہا کہ ان کو مارو، ان کو اذیت دو، ان کو تکلیف پہنچاؤ، اور اس کے باوجود نہ مانے تو کہا انہیں قتل کر دو، کہا کہ انہیں قتل کر دو۔ بادشاہ کی طرف سے بالکل آزادی تھی، یہ بنی اسرائیل کو پکڑ کے لاتے تھے، چلو یہ کام کرو، اور نہیں کرتے تھے تو یہ مارتے تھے، اور مارنے کے بعد بھی اگر نہیں کرتے تھے قتل کر دیتے تھے۔ یہ حال، یہ لوگ پریشان ہوئے بنی اسرائیل کے لوگ۔ ان لوگوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے، یہ تو ظالم بادشاہ ہے اور ہم پہ ظلم اتنا زیادہ کر رہا ہے کہ اب برداشت کے باہر ہو گیا۔ تو یہ جناب شموئیل کے پاس گئے، اور جانے کے بعد کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے کوئی راستہ نکالیے کہ ہم اس ظالم بادشاہ سے نجات پا جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں راستہ بتائے دے رہا ہوں، اس راستے پہ عمل کرو اور اللہ تمہیں اس ظالم بادشاہ سے نجات دے گا۔ کہا کہ اللہ تمہیں ظالم بادشاہ سے نجات دے گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے جو بنی اسرائیل میں اتنا اختلاف ہے، کہا کہ اس اختلاف کو ختم کر کے اتحاد پیدا کرو۔ یہ لوگ اپنی تمام جھگڑے، لڑائی، جو خاندانی لڑائی چل رہی تھی، ساری چیزوں کو یہ بھول کر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے۔ جب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد پھر یہ گئے جناب شموئیل کے پاس، جب پہنچے تو کہا کہ ہم میں اتحاد ہو گیا ہے، ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے ہیں۔ تب اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ تم اپنا ایک قائد، ایک رہنما، ایک سردار بناؤ۔
फिर ये लोग आए और आने के बाद कहा कि सरदार बनाया जाए। किसको बनाया जाए? हर कबीला ये चाह रहा था, हर खानदान ये चाह रहा था कि हमारे खानदान का हो, हमारे खानदान का हो। और गरज ये कि किसी पे कोई मुत्तफिक नहीं हुआ। ये उसके बाद फिर गए और जाने के बाद कहा कि ये तो नहीं हो सकता कि हम किसी को सरदार बनाए, इसलिए कि हम दूसरे कबीले वाले को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जनाबे शमूएल ने कहा कि ठीक है, अगर तुम सरदार नहीं बना सकते तो जाओ, ऐसे ही जालिम बादशाह तुम पे हुकूमत करेगा, जुल्म ढाएगा और तुम ऐसे ही बर्बाद रहोगे। उसके बाद इन लोगों ने कहा कि ठीक है, आप ही बता दीजिए कि हम किसे अपना सरदार बनाए। जनाबे शमूएल ने देखा और देखने के बाद कहा कि ये जो तालूत है, इन्हें अपना तुम सरदार मुअय्यन कर लो। जनाबे तालूत को जैसे ही जनाबे तालूत का नाम लिया, पूरी बनी इसराइल खड़ी हो गई। होने के बाद कहने लगी कि आप क्या कह रहे हैं, हम इनको बनाएंगे अपना सरदार? ये गरीब खानदान के हैं, ये कमजोर खानदान के हैं। कहा कि ये बनी इसराइल में सबसे गरीब खानदान है, सबसे कमजोर खानदान है। कहा कि हम इनको कैसे मान लें? कहा कि किसी दौलतमंद खानदान वाले को बनाते तो हम मान लेते, किसी मजबूत खानदान वाले को बनाते तो हम मान लेते। तो जनाब शमूएल ने कहा कि ठीक है, जाओ, नहीं मान रहे हो तो फिर उसके बाद ये आए। आने के बाद कहने लगे कि अच्छा ठीक है, हम मान तो लेंगे, लेकिन ये बताइए कि आप किस बुनियाद पे इन्हें सरदारी आप दे रहे हैं? कहा बुनियाद बता दीजिए। तब जनाब शमूएल ने कहा कि चूंकि बनी इसराइल में जिस्म के एतबार से सबसे ताकतवर इंसान है, ये जिस्म के एतबार से सबसे ताकतवर इंसान है और इल्म के एतबार से बनी इसराइल में सबसे ज्यादा जानने वाले हैं। तो जनाब शमूएल ने पैमाना दे दिया कि जो नबी का वारिस होता है, नबी का जो जानशीन बनता है, वो ताकत में भी सबसे ज्यादा हो, इल्म में भी सबसे ज्यादा हो। इसीलिए पैगंबर इस्लाम ने जो अपना जानशीन बनाया है, वो हर जंग का फाते रहा, यानी किसी भी जंग में कभी एक कदम पीछे नहीं हटा। चाहे बद्र हो, उहद हो, खैबर हो, खंदक हो, हर जंग में वो सबसे आगे रहा और हर जंग का फाते बना। और इल्म में कमाल यह था कि पैगंबर इस्लाम ने उसके लिए फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहरे इल्म हूं, अली उसका दरवाजा है। और उसके बाद जब वो मिंबर पे आता है तो सलूनी का दावा करता है कि जो पूछना हो पूछ लो, जमीन के बारे में पूछ लो, जमीन से ज्यादा आसमान के बारे में जानता हूं, यानी कायनात की जिस शय के बारे में पूछना हो पूछ लो। तो अल्लाह ने कुरान में पैमाना बता दिया कि जो नबी का जानशीन होगा वो ताकत में भी सबसे मजबूत होगा और इल्म में भी सबसे ज्यादा होगा। अब उसके बाद इन लोगों ने कहा कि ठीक है, हम इनको मान ले रहे हैं कि भाई इल्म में सबसे ज्यादा है, ताकत में भी ज्यादा है, इसलिए हम इन्हें कबूल करते हैं। कहा कि अब जालिम बादशाह से आप निजात दिला दीजिए। तो जनाब शमूएल ने कहा कि तुमने इन्हें सरदार बनाया है, अब जाके इनसे कहो कि तुम्हें जालिम बादशाह से निजात दें। अब उसके बाद तमाम लोग इनके पास आए और कहने लगे कि हमने आपको सरदार मुअय्यन किया है, मुंतखब किया है, आप जो है हमें जालिम बादशाह से निजात दिलाइए। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, आसमान से अल्लाह ताबूत सकीना भेजेगा।
कहा कि ताबूत सकीना में कुछ तबर्रुकात होंगे, कहा कि जैसे जनाबे इब्राहिम और जनाबे इब्राहिम की आल के तबर्रुकात होंगे, जनाबे मूसा और जनाबे मूसा की आल के तबर्रुकात होंगे। कहा कि ये ताबूत सकीना में रख के आएंगे, असाए मूसा होगा, जनाबे यूसुफ की कमीज होगी और जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम की वो ज़रा होगी। इस तरीके से बहुत सारे सामान उसमें ताबूत में। अच्छा, ये ताबूत सकीना है क्या? ये ताबूत सकीना वो है कि जब जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, तो जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो जनाबे मूसा की माँ ने जिस संदूक में, जिस ताबूत में रख के जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम को दरियाए नील के हवाले किया था, दरियाए नील के हवाले किया था, ये वही संदूक है जो बाद में ताबूत सकीना कहलाया। बाद में ये ताबूत सकीना कहलाया। ये ताबूत कहा कि आसमान से आएगा, कहा कि उसमें कुछ तबर्रुकात होंगे और तबर्रुकात जो होंगे उन तबर्रुकात का अदब करना है, एहतराम करना है। और आप जब तक एहतराम करते रहेंगे। अच्छा, उसमें जो जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम की ज़रा थी, जनाबे एक बार सलवात पढ़िए, एक बार और सलवात पढ़िए। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम की ज़रा थी, जनाबे तालूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये ज़रा है जिसको भी फिट हो जाएगी, कहा कि अल्लाह उसी के जरिया अल्लाह निजात देगा इस जालिम बादशाह से। अब बनी इसराइल के सारे लोग आते रहे, ज़रा पहनते रहे। ज़रा बड़ी थी क्योंकि जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम का कद 40 फुट का था। जो आते थे पहनते थे सब ज़रा में डूब जाते थे, इसलिए कि जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम की हाइट 40 फुट थी और उस वक्त इंसानों की जो हाइट थी 7 फुट 8 फुट थी, तो किसी को ज़रा फिट नहीं हो रही थी। अब उसके बाद पूरे बनी इसराइल के एक एक कबीले के एक एक अफराद आके पहने, मगर किसी के को ये ज़रा फिट नहीं हुई। अब उसके बाद जनाबे तालूत अलैहिस्सलाम ये जानते थे कि ये ज़रा कहाँ फिट होगी, तो जनाबे याकूब के एक बेटे थे जनाबे लाबी, जनाबे यूसुफ के भाई थे। जब जनाबे यूसुफ को उनके भाई लेके उन्हें गए हैं जंगल में, तो यूसुफ के भाइयों ने चाहा कि हम जनाबे यूसुफ को कत्ल कर दें। तो इनके इस भाई यानी जनाबे लाबी ने कहा कि आप यूसुफ को कत्ल न करिए, आप इन्हें कुएं में फेंक दीजिए, कुएं में खुद ही मर जाएंगे। तो इन्होंने नबी की जान बचाई, तो अल्लाह ने इनकी नस्ल में नबूवत को रख दिया। अब उसके बाद इन्हीं की औलाद में एक ईसा थे, उनके 10 बेटे और कहीं पे 4 बेटे दिए हैं, कहीं पे 10 बेटे दिए हैं। जनाबे तालूत जानते थे कि ईसा के घर में ये ज़रा फिट होगी, उनको भी बुलाया। सबसे बाद में ये लोग आए। ये जब आने लगे तो जनाबे ईसा के लड़कों ने कहा कि ये जो हमारा छोटा भाई है इसको ये भेड़ बकरियां दे देते हैं, ये देखता है और हम लोग चलते हैं। सारे लोग चले आए और जब आने के बाद ज़रा पहन रहे हैं, किसी को फिट नहीं हो रही है। और उसके बाद जनाबे तालूत अलैहिस्सलाम ने ईसा से पूछा कि अच्छा ये बताइए कि आपके वहां कोई और रह गया है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक मेरा बेटा है। कहा कि एक बेटा है, कहा लेकिन वो बहुत ही पतला दुबला लागर कमजोर छोटे कद का है। कहा कि जब बड़े कद वालों को नहीं आ रही है, ज़रा फिट हो रही है, तो छोटे कद वालों को कहाँ फिट होगी। एक बार सलवात पढ़िए। तो कहा कि कहाँ ज़रा फिट होगी। तो जनाबे तालूत ने कहा कि नहीं, उन्हें बुलाओ।
अब जब वो चले, उन्हें बुलाया गया, जब वो चले तो एक पत्थर ने आवाज दी कि ऐ अल्लाह के नबी मुझे उठा लीजिए, इसलिए कि जालूत के मैमने को मैं तबाह कर दूंगा। उन्होंने उठाया, जेब में रख लिया। चंद कदम और आगे बढ़े, एक दूसरे पत्थर ने आवाज दी, या नबी अल्लाह मुझे उठा लीजिए, आपने जिस पत्थर को रखा है वो मैमना तबाह करेगा, लेकिन मैसरा तो मैं तबाह करूंगा। और उसके बाद चंद कदम और आगे बढ़े, एक तीसरे पत्थर ने आवाज दी, या नबी अल्लाह मुझे उठा लीजिए। कहा कि ये आपने जो दो पत्थर रखे हैं, ये एक मैमना को तबाह करेगा, दूसरा मैसरे को तबाह करेगा। कहा कि लेकिन जालूत को तो मैं तबाह करूंगा, जालूत को मैं हलाक करूंगा। अब जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम आए, और जैसे ही जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम ने ज़रा उठाई और अपने दोष पे रखी, वो 40 फुट की ज़रा छोटी हो गई और जनाबे दाऊद पे फिट हो गई, जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम पे ये ज़रा फिट हो गई। जिस तरीके से खंदक के मैदान में पैगंबर इस्लाम ने जब पूछा कि अम्र इब्न अब्दवत के मुकाबले में कौन जाएगा, तो सब खामोश, मौलाए कायनात खड़े हुए। मौलाए कायनात को पैगंबर इस्लाम ने बैठा दिया, और उसके बाद फिर पूछा, फिर मौलाए कायनात खड़े हुए, फिर उसके बाद मौलाए कायनात को बैठाया, और उसके बाद जब तीसरी मर्तबा पैगंबर इस्लाम ने पूछा, तब भी कोई नहीं उठा, तो मौलाए कायनात उठे, और जब मौलाए कायनात उठे तो पैगंबर इस्लाम ने अपना मामा मौलाए कायनात को पहनाया, अपनी अबा कबा रिदा मौलाए कायनात के दोष में डाली, जबकि पैगंबर इस्लाम की हाइट मौलाए कायनात की हाइट से ज्यादा थी। पैगंबर इस्लाम का बदन मौलाए कायनात के बदन से कुछ ज्यादा था। जैसे ही मौलाए कायनात को अपनी रिदा दी है, जिस तरीके से जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम को फिट हो गई, वैसे ही रसूल की अबा मौलाए कायनात को फिट हो गई। तो पता चला कि नबी की जो रिदाएं होती हैं या जो तबर्रुकात नबी के होते हैं, वो किसी गैर पे फिट नहीं हो सकते। जो फिट होंगे वो वारिसे नबी पे ही फिट होंगे। सलवात पढ़िए मुहम्मद वाले। अब उसके बाद जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ आगे बढ़ने लगे, तो जनाबे तालूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि आगे एक नहर आएगी, लेकिन याद रखना उस नहर से कोई पानी नहीं पिएगा। लश्कर प्यासा था। लश्कर वालों ने कहा कि ये बेवकूफी की बात है कि सामने दरिया और प्यासे रहें। अल्लाह के नबी की बात नहीं माना, और आधे से ज्यादा लश्कर वालों ने जाके पानी पी लिया। और जब पानी पिया तो जनाबे तालूत ने कहा कि जितने लोगों ने पानी पिया है वो यहां से चले जाए। कहा कि यहां से चले जाए। जब वो यहां खाली जगह पे वो मेरी बात नहीं मान रहे हैं, तो ये मैदान जंग में मेरी बात क्या मानेंगे। जिस तरीके से मौलाए कायनात के पास लोग आते थे कि या अली आप हमें इजाजत दे दीजिए, हम इनसे जंग लड़ेंगे, ये जो काबिज हो गए हैं, तख्त हुकूमत पे बैठ गए हैं, ना इनसे हम जंग करेंगे। मौलाए कायनात इन्हें रोज वापस कर देते थे, जाइए जाइए। एक रोज मौलाए कायनात ने कहा कि ठीक है, कल हम इजाजत दे देंगे, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त यह है कि कल जब आना तो बाल मुड़वा के आना। कहा कि बाल मुड़वा के आना। अब उसके बाद ये लोग घर पहुंचे, कहा कि मौलाए कायनात ने कहा है कि कल इजाजत दे देंगे लड़ने की,
لیکن ایک شرط لگائی ہے کہ بال مڈوا کے آنا ہے. تو یہ اپنی بیوی سے اس نے کہا تو اس کی بیوی نے کہا کہ بال میں تو خوبصورت لگتے ہو, اسمارٹ لگتے ہو, ہے نا. کہا کہ یہ عرب میں جو ہے وہ انگوٹھا وہ چلتا ہی ہے. کہا کہ اس سے جو ہے تم سر کو ڈھک لینا, مولا کو کیا معلوم کہ تمہارا بال مڈایا گیا یا نہیں مڈایا گیا. کہا کہ انہیں کیا پتا. اب اس کے بعد دوسرے دن یہ آئے اور مولا کائنات کے سامنے سب کھڑے تھے. مولا کائنات نے کہا کہ ہاں بتائیے. کہا کہ مولا آپ نے جو کہا ہم نے کر دیا, اب ہمیں اجازت دے دیجئے. مولا کائنات آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد ایک آدمی کے ہاتھ سے نیزہ لیا اور نیزہ لینے کے بعد اس کے سر سے وہ کپڑا ہٹایا اور ہٹانے کے بعد کہتے ہیں کہ جب تم یہاں میری بات نہیں مانتے تو میدان جنگ میں کیا مانو گے. تو مولا کائنات نے یہ کہہ کے واپس کر دیا. ایسے ہی جناب طالوت علیہ السلام نے بھی واپس کر دیا, چونکہ انہیں معلوم تھا اللہ کے نبی ہے, انہیں معلوم تھا کہ پورا سامان فتح کا ہمارے ساتھ موجود ہے نا. تابوت سکینہ آگے آگے, بنی اسرائیل کا لشکر پیچھے پیچھے. جناب داؤد علیہ السلام اپنے جیب سے ایک پتھر نکالتے ہیں اور نکالنے کے بعد اپنی گلیل میں لگاتے ہیں اور لگانے کے بعد جالوت کے لشکر کی طرف پھینکتے ہیں اور ایک پتھر پورے جالوت کے میمنے کو تباہ کر دیتا ہے. پھر دوسرا پتھر نکالتے ہیں, دوسرا پھینکتے ہیں, اس کے پورے میسرے کو تباہ کر دیتا ہے. اور تیسرا پتھر جب پھینکتے ہیں تو وہ جالوت کو ہلاک کر دیتا ہے. اس طریقے سے اللہ نے انہیں نجات دی. لیکن اللہ نے پہلے فلسفہ بتا دیا کہ قومیں کامیاب کیسے ہوتی ہیں. اللہ نے بتایا کہ اتحاد ہوگا تو قومیں کامیاب ہوں گی. اللہ نے دوسرا فلسفہ بتایا کہ جب اپنے کسی ایک کو قائد مانو, رہبر مانو, ہادی مانو اور اس کی بات پہ عمل کرو تو اللہ کامیابی دے گا, تب اللہ کامیابی دے گا. اب اس کے بعد یہ جو تابوت سکینہ جو آیا تھا یہ لوگ رکھتے تھے اور وہاں پہ اپنی منتیں, مرادیں, دعائیں جا کے کیا کرتے تھے. وہاں قبول ہوتی تھیں. جب قبول ہوتی تھی تو وہاں جو دعا کرنے آتا تھا وہ وہاں پیسے بھی رکھتا تھا کہ ہماری دعا قبول ہو گئی, پیسے. اب اس کے بعد جو ہے یہ ہوا کہ یہ ایک خاندان میں کیوں رہے بھائی, سارا پیسہ وہی کیوں لے. کہا کہ یہ ہمارے خاندان میں بھی آنا چاہیے. آپس میں پھر لڑائیاں شروع ہو گئی. طے یہ ہوا کہ ایک مہینہ آپ کے وہاں رہے گا, ایک مہینہ آپ کے وہاں, ایک مہینہ آپ کے وہاں. خاندان اور بڑھے, یہ ہفتوں میں آ گیا کہ ایک ہفتہ آپ کے وہاں, ایک ہفتہ آپ کے وہاں, ایک ہفتہ آپ کے وہاں. اور خاندان بڑھے تو یہ ہوا کہ ایک دن یہاں, ایک دن یہاں, ایک دن یہاں. اس طریقے سے پھر وہ گھنٹوں میں آ گیا. جب گھنٹوں میں آ گیا تو جو گھر کے بزرگ افراد تھے جو تابوت کے ساتھ آتے تھے اب انہوں نے آنا چھوڑ دیا. اب گھر سے بچوں کو بھیج دیتے تھے کہ جاؤ ایک گھنٹہ ہے وہاں بیٹھنا, جو پیسہ ملے لے کے چلے آنا. اس طریقے سے تابوت سکینہ کا عزت و احترام ان لوگوں نے ختم کر دیا. اب جب عزت و احترام ختم کر دیا تو اللہ نے تابوت سکینہ کو نظروں سے اوجھل کر دیا. لیکن اللہ نے یہ ایک فلسفہ بتا دیا کہ جن کے پاس تابوت سکینہ ہوگا, جن کے پاس تابوت سکینہ ہوگا ان کی پوری دنیا میں حکومت ہوگی, ہے نا. جناب سلیمان علیہ السلام کے دور میں تابوت سکینہ تھا. جناب سلیمان کی حکومت پورے دنیا میں تھی اور پوری دنیا میں ایسی حکومت تھی کہ آدمیوں پہ تھی, جناتوں پہ تھی, حیوانوں پہ تھی, پرندوں پہ تھی, ہواؤں پہ تھی, ہر ایک پہ جناب سلیمان کی حکومت تھی کیونکہ تابوت سکینہ ان کے پاس تھا. تو جب تک تابوت سکینہ تھا
तब तक बनी इसराइल की पूरी दुनिया में हुकूमत थी, और जब ताबूत सकीना गायब हो गया तो धीमे धीमे इनकी सारी हुकूमतें खत्म हो गई। आज बनी इसराइल खत्म हो गए, लेकिन आज यहूदी जिंदा है। अब यहूदी 14 उस जमाने से आज तक ताबूत सकीना ढूंढ रहे हैं। ये जो डिस्कवरी चैनल है, ये हमारे मनोरंजन के लिए नहीं बनाया गया है। हम ये समझ रहे हैं कि ये हमारे मनोरंजन के लिए बनाया गया है। नहीं, ये हमारे मनोरंजन के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि वो पूरी दुनिया में जा जाके ताबूत सकीना ढूंढते हैं। पूरी दुनिया में जाके ताबूत सकीना ढूंढते हैं, और हर जगह वो कोशिश करते हैं कि ताबूत सकीना मिल जाए, और उनकी कोशिश जारी है। और उस ताबूत सकीना के ढूंढने में जो खर्च होता है, उन्होंने एक रास्ता बना लिया कि इसे लाइव दिखाया जाए, रिकॉर्ड करके दिखाया जाए, ताकि पैसे की कहीं से कमी ना हो। और ये दिखाते हैं, जो चीजें उन्हें मिलती है पहले रिसर्च करते हैं कि कहीं ये ताबूत सकीना तो नहीं है। बहुत सारे ताबूत मिले, जैसे मिस्र की मम्मी, द मम्मी, बहुत सारे ताबूत में पहले इन्होंने उसमें रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद कहा कि नहीं, ये ताबूत सकीना नहीं है। अब उसके बाद उसको मंजर आम पे लाते हैं, आज तक ढूंढते हैं। लेकिन गौर करने की बात यह है कि ये सारी चीजें अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान की हैं कि ताबूत सकीना जिसके पास होगा पूरी दुनिया में उसकी हुकूमत होगी। लेकिन आज तक किसी भी इमाम ने या किसी भी हमारे आज के दौर में किसी भी मराजे कराम ने हमसे ये नहीं कहा कि आप ताबूत सकीना ढूंढिए। किसी ने आज तक नहीं कहा कि आप ताबूत सकीना ढूंढिए, और वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। वो फिलिस्तीन में आई ही इसलिए है कि ताबूत सकीना हो सकता है कि फिलिस्तीन में हो, और पूरे फिलिस्तीन की खुदाई कर रहे हैं। जहां जहां उन्हें मौका मिल रहा है, और जहां नहीं मौका मिल रहा है कोशिश कर रहे हैं। और यहां तक के जो बड़े बड़े जंगलात हैं, अमेज़न वगैरह, वहां जाके खुदाई कर रहे हैं, वहां ढूंढ रहे हैं। समंदर की तह में जाते हैं, वो ढूंढ रहे हैं ताबूत सकीना, मगर ताबूत सकीना मिल नहीं रहा है। और हमारे किसी मराजे ने कभी नहीं कहा कि ताबूत सकीना आप भी ढूंढिए। वजह क्या है कि क्यों नहीं कहा? क्योंकि ताबूत सकीना जो मिला था वो नबी को मिला था, और वारिस नबी को मिला था। तो अल्लाह ने कुरान में मीजान बता दिया, पैमाना बता दिया कि ये ताबूत सकीना मिलेगा मगर नबी को मिलेगा या वारिस नबी को मिलेगा। और हमें मालूम है कि एक वारिस नबी पर्दे गैब में है। क्योंकि मालूम है कि वारिस नबी पर्दे गैब में है। जब वो आएगा तो जितने भी नबी और आले नबी के तबर्रुकात है, सारे तबर्रुकात खुद उसके पास पहुंच जाएंगे। तो अल्लाह ने पैमाना बता दिया, इसलिए हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब ये बनी इसराइल वाले पूरी दुनिया में छा गए थे, पूरी दुनिया में इनकी हुकूमत हो गई थी। हुकूमत क्यों हुई थी? क्योंकि ये जो आसमान से तबर्रुकात आए थे नबी के और आले नबी के, इनका अदब करते थे, इनका एहतराम करते थे। इसलिए ये पूरी दुनिया में बढ़ रहे थे, छा रहे थे। लेकिन जहां इन्होंने एहतराम को छोड़ा, वहां से ये पस्ती की तरफ आने लगे, और आज इनका वजूद खत्म हो गया। और हम दुनिया में इसलिए अब छा रहे हैं, इसलिए बढ़ रहे हैं कि जो नबी और आले नबी से मंसूब चीजें हैं,
چاہے وہ علم ہو، ذوالجنا ہو، تعزیہ ہو، ہر چیز ہم ادب کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو نبی اور آل نبی کے تبرکات کا احترام کرے گا وہ دنیا میں بڑھتا چلا جائے گا۔ ہم احترام کر رہے ہیں اس لیے دنیا میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پورا زمانہ یہ چاہ رہا ہے کہ شیعت ختم ہو جائے، لیکن آج زمانہ پورا یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں آدمیت ہے وہیں شیعت ہے، جہاں شیعت ہے وہیں آدمیت ہے۔ صلوات پڑھیے۔ ہے نا؟ تو ہم ادب کر رہے ہیں، ہم احترام کر رہے ہیں، اور یہ پیمانہ ہمیں قرآن نے دیا ہے کہ جب تک ہم ادب کریں گے تب تک ہم کامیاب ہوتے رہیں گے۔ اب عزیزان محترم، اللہ نے سارے پیمانے قرآن مجید میں بیان کر دیے ہیں کہ ہم انسان اگر ایسے ایسے کرے گا، اسی لیے یہ کتاب نذیر ہے، اسی لیے اس کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے جتنے بھی واقعات اس کتاب میں بیان کیے ہیں وہ ہماری ہدایت کے لیے ہیں، ہے نا؟ ہم احترام کرتے ہیں اور اللہ ہمیں بلندی عطا کرتا ہے، اور زمانہ 1400 سال سے ہمارے پیچھے لگا ہے کہ ہم انہیں ختم کر دیں، انہیں ختم کر دیں۔ یاد رکھیے کہ اگر ہم ختم ہونے والی قوم ہوتے تو کربلا میں ختم ہو گئے ہوتے، ہے نا؟ زمانہ ہمیشہ ہمارا دشمن رہا، لیکن ہم ہمیشہ ابھرتے رہے، بڑھتے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن پہ عمل کیا، قرآن اور وارث قرآن دونوں کی باتوں پہ ہم نے عمل کیا، اور اس لیے ہم زمانے میں بڑھتے رہے اور بڑھتے رہیں گے، کیونکہ اللہ نے پیمانہ بتایا، ہم اس پیمانے کو پکڑ کے چل رہے ہیں۔ کیونکہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، کہ میں تم میں دو گرا کر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے قرآن مجید۔ کہا کہ ان سے ہمیشہ وابستہ رہنا، کبھی ان سے جدا نہ ہونا، انہیں چھوڑنا نہیں۔ تو ہم نے قرآن کا بھی دامن پکڑا ہے، اہل بیت کا بھی دامن پکڑا ہے، اور جو قرآن و اہل بیت کے دامن کو پکڑ کے آگے بڑھے گا وہ زمانے میں ویسے ہی کامیاب ہوگا۔ ایک بار اور صلوات پڑھیے۔ اللہ نے ہمیں زمانے میں کامیاب، چونکہ ہم نے اس تابوت سکینہ سے، اللہ نے جو قرآن میں بیان کیا، یہ تابوت سکینہ اللہ نے بھیج کے ہمیں بتا دیا کہ کس طریقے سے ہمیں نبی اور آل نبی کے تبرکات کا احترام کرنا ہے۔ سکینہ سکون کو کہتے ہیں، ہے نا؟ جہاں انسان کو سکون ملے، تو تابوت سکینہ کے پاس لوگ جاتے تھے اور اپنی دعائیں مانگتے تھے، اور دعا جب طلب کرتے تھے تو اللہ فوراً قبول کر لیتا تھا۔ اب عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام نماز شب میں اپنے سکون کے لیے ایک بیٹی طلب کرتے ہیں، اور جس کا نام امام نے سکینہ رکھا، یعنی دل کو سکون پہنچانے والی۔ امام اس بچی کو بہت چاہتے تھے۔ کربلا میں بعد شہادت امام حسین علیہ السلام اس بچی پہ اتنے ظلم ہوئے کہ آپ سوچئے کہ جس کا بابا ابھی ابھی دنیا سے رخصت ہوا ہے، جو ابھی یتیم ہوئی ہے، لوگ پرسہ دیتے ہیں یتیموں کو، لیکن کربلا کے میدان میں کوئی پرسہ نہیں دے رہا ہے، بلکہ جو آ رہا ہے وہ تماچے مار رہا ہے، جو آ رہا ہے بندے چھین رہا ہے، جو آ رہا ہے ردائیں چھین رہا ہے، جو آ رہا ہے مال و اسباب لوٹ رہا ہے، جو آ رہا ہے خیمے جلا رہا ہے۔ اور اس کے بعد
اہل حرم کو اسیر کر لیا گیا، اسیر کر کے دیار بدیار پھراتے ہوئے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام اور شام کے بعد دربارے زندان شام میں مقید کر دیا جاتا ہے یہ قافلہ۔ یہ بچی اکثر شام میں جناب زینب کی گود میں بیٹھتی تھی اور ایک سوال کرتی تھی کہ پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو جناب زینب جواب دیتی تھی کہ بیٹی اب شام ہو گئی ہے، یہ پرندے اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ تو جناب سکینہ کہتی تھی اے پھوپھی اماں ہم کب اپنے گھر کو جائیں گے؟ آپ سوچئے کہ جناب زینب کیا جواب دیں گی۔ یہ بچی ایک روز امام سجاد علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ بھیا آپ امام وقت ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ پیاس کی کتنی کیفیت ہوتی ہے؟ جناب زینب نے جیسے ہی یہ سوال سنا آگے بڑھی اور جناب سکینہ کو گود میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا بچی تو یہ کیا سوال کر رہی ہے؟ تو امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ اے پھوپھی اماں آج یہ بہن بن کر سوال نہیں کر رہی ہے بلکہ آج یہ امام وقت سے سوال کر رہی ہے، اس لیے مجھ پہ یہ واجب ہے کہ میں اس کا جواب دوں۔ جناب سکینہ کو اپنے قریب بیٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہتے ہیں کہ بہن سکینہ تم یہ جاننا چاہتی ہو کہ پیاس کی کتنی کیفیت ہوتی ہے؟ تو جان لو کہ پیاس کی 4 کیفیت ہوتی ہے۔ کہا کہ پہلی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کو حد سے زیادہ پیاس ہوتی ہے تو اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، صرف دھواں دکھائی دیتا ہے۔ تو جناب سکینہ نے فوراً کہا کہ جب میرا بھیا قاسم بابا کے پاس آیا تھا اجازت طلب کرنے کے لیے تو میرا بھیا کہہ رہا تھا کہ امو جان چچا جان آپ مجھے میدان قتال میں جانے کی اجازت دے دیجئے، اس لیے کہ پیاس کی شدت یہ ہے کہ اب مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، زمین سے آسمان تک صرف دھواں دکھائی دیتا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام دوسری کیفیت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب پیاس اور زیادہ شدت کی ہوتی ہے تو کہا کہ زبان میں کانٹے پڑ جاتے ہیں اور زبان یہ تالوؤں سے چپک جاتی ہے۔ جناب سکینہ فوراً کہتی ہیں کہ بھیا جب میرا اکبر میدان سے آیا تھا اور جب اس نے سوال آپ کیا تو بابا نے کہا کہ بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں ڈالو۔ علی اکبر نے جیسے ہی زبان ڈالی فوراً نکال لی۔ کہا بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں، آپ کی زبان تو تالوؤں سے چپک گئی ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آپ سوچیے کہ امام کتنے پیاسے تھے۔ اور اس کے بعد پھر امام سجاد علیہ السلام تیسری کیفیت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب اور زیادہ پیاس میں شدت بڑھتی ہے، اور زیادہ جب پیاس میں شدت بڑھتی ہے تو انسان کا آخری سمجھ لیے کہ وقت ہوتا ہے تو انسان کبھی منہ کھولتا ہے کبھی بند کرتا ہے۔ کہا کہ جس طریقے سے مچھلی کو پانی سے نکال دیا جاتا ہے تو پہلے وہ تڑپتی ہے اور تڑپنے کے بعد جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب تھوڑی سی جان بچی ہے تو وہ اپنا منہ کبھی کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے، کبھی کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے۔ تو جناب سکینہ نے فوراً کہا کہ جب میرے بابا نے حل بن ناصرین ینصرنا کی آواز بلند کی تھی، میرے بھیا نے اپنے کو جب گہوارے سے زمین پہ گرا لیا تھا اور اس کے بعد جب میرا بھیا میرے باپ کے ہاتھوں پہ آیا تو میرے بھیا کی یہ کیفیت تھی، میرے اصغر کی یہ کیفیت تھی کہ وہ کبھی منہ اپنا کھولتے تھے کبھی بند کرتے تھے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آپ سوچئے کہ امام حسین علیہ السلام اس 6 مہینے کے بچے کے لیے سوال آپ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بچہ کئی دنوں سے پیاسا ہے،
मैं अगर तुम्हारी निगाह में खतावार हूं तो इस बच्चे ने क्या खता की है, इस बच्चे को पानी पिला दो। मगर कोई जवाब नहीं आया। इमाम ने कहा इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, कहा कि तुम इसे पानी पिला दो, मगर कोई जवाब ना आया। इमाम ने जलती हुई जमीन पे अली असगर को लेटा दिया, कहा कि अगर तुम ये समझते हो कि इस बच्चे के बहाने मैं पानी पी लूंगा तो लो, मैंने इसे जलती हुई रेत पे लेटा दिया है, अपने हाथों से आओ पानी पिला दो। मगर कोई जवाब ना आया। उसके बाद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम चौथी कैफियत बयान करते हैं, चौथी और आखिरी कैफियत बयान करते हैं। कहते हैं बहन सकीना, प्यास की जो आखिरी कैफियत है वो कैफियत यह है कि जब प्यास आखिरी मरहले में पहुंचती है तो आलम यह होता है कि हड्डियां गोश्त को छोड़ देती हैं, गोश्त हड्डियों को छोड़ देता है। जैसे ही इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने यह कहा कि हड्डियां गोश्त को छोड़ देता है, गोश्त हड्डियों को छोड़ देता है, जनाब सकीना ने अपने नन्हे नन्हे हाथ को बढ़ाया, बढ़ाने के बाद कहा भैया सज्जाद, मेरी हड्डियों ने मेरे गोश्त को छोड़ दिया है, मेरे गोश्त ने मेरी हड्डियों को छोड़ दिया है। वसियालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबून यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातमे हुसैन।